Panama Canal port sold to BlackRock in victory for Donald Trump। यूक्रेन के मुद्दे ते असी देखा कि भाई ज़ेलेंस्की नूं कि भी कोई चांस नहीं, तुसी बिल्कुल जो रशिया ने दबिया उन्होंने दबिया रहने दो, 20% टैरीटरी आलमोस्ट 18 तो 20%, और कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं, अपनी रेयर अर्थ मिनरल साढ़े हवाले करो। चाइना सेज इट्स रेडी फॉर एनी टाइप ऑफ वॉर विद यूएस कि किते भी तुसी लड़ना है, किते भी आ जाओ, फिजिकल भी टैरिफ भी कोई होर भी, असी हर एक दे लई तैयार हैं। Greenland is ours and cannot be taken or bought in defiance of the claim President Donald Trump that United States will acquire the territory one way or the another। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भी ट्रंप की योजना कनेडा की इकोनॉमी नूं पूरी तरह डिस्ट्रॉय करो और फिर ताकि फिर आसानी नाल कनेडा नूं अमरीका च मिलाया जा सके। ये कदे भी नहीं होएगा, असी कदे अमरीका का 51वां राज नहीं बनांगे। ये हुण जिहड़ा टाइम है पलट के जवाब देने का और ये दिखाने का कि कनेडा के नाल लड़ाई दे विच कोई जेतू नहीं होएगा। साडे कस्टमर्स दियां जेबां ते असर पेगा, नौकरियां नूं भी होएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि भी असी न्यूयॉर्क नूं भी बिजली महंगी करांगे ते मस्क दी कंपनी दे नाल जिहड़ा असी करार कीता होया ये भी असी तोड़ांगे। नुकसान सारिਆਂ ਦਾ होएगा। ये हुण अमरीका ने देखना है कि उन्होंने की करना है की नहीं करना। दर्शकों, ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा फिर दोबारा स्वागत है। सो गलबात करन जा रहे हैं कि प्रेजिडेंट ट्रंप वालों नवीं अमरीकन नीतियां के तहत दुनिया में काफ़ी उथल पुथल जड़ी है मची हुई है और व्यूअर्स यूं जापता है कि यूक्रेन ते पनामा अमरीकन दबाव हेठ झुक के हैं अते सब शर्तां मनण नूं तैयार हैं, जदों कि चीन कैनेडा अते ग्रीनलैंड वालों सख्त कार्रवाई सख्त जिहड़ा स्टैंड है वो लिया गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया, लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो, क्योंकि असीं अज दी ज़्यादा डिस्कशन साडी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रैस के उत्ते ही साडे पहले 2 सैगमेंट सी। अच्छा, पर इस सारे पीरीयड च जिसनूं एक टीवी चैनल ने राइटली सो ये कहा, उन्हें कहा भी दिस इज़ नॉट ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दिस इज़ ए न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर। हुण इस वर्ल्ड डिसऑर्डर च तां कोई शक नहीं है भी एक बार तो जिहड़ी बसात विछी हुई सी, जिहड़ी चैस चल रही सी गेम, उहदे च एक नाटो प्लेयर है, 800 अमरीका दे अड्डे ने, मिडल ईस्ट इजराइल व्हीकल है, अरब मुल्क जिहड़े ने वो अमरीका दे नाल अपने तौर दे उत्ते लगे हुए ने, ईरान नूं एनिमी बनाया, पहला एक स्टेज ते कम्यूनिज़म नूं एनिमी बनाया, फिर इस्लामिक दहशतगर्दी का कीता, हुण नवां एनिमी दी भाल सी, हुण जिहड़ा है सारे एलियन जिहड़े ने अमरीका वाले वो एनिमी हो गए। पर इस सारे दे विच जिहड़ा है वो जिवें मुल्कां दे ईवन नक्शे बदलण दी लाइन, खास तौर ते कैनेडा दे हवाले नाल कि जी 51वीं दा सूबा बन जाए कैनेडा और उन्होंने ट्रूडो नूं गवर्नर कहना जिहड़ा लगातारता नाल ट्रंप दा जारी है। अज भी वाइट हाउस की यंग स्पोक्सवूमन जिहड़ी है उन्होंने जो एक सवाल पूछा गया इस हवाले नाल तो उन्हें उन्होंने ही कोट किया ट्रंप नूं, जिहदे चों गवर्नर ट्रूडो कह रही है। सो ये अपने आप फिर ग्रीनलैंड उन्होंने डेनमार्क नूं कहना भी साडे हवाले करो, उन्होंने असीं लैना ही लैना, पनामा नूं कि जी तुसीं अपणियां ਜਿਹੜੀਆਂ पोर्ट्स ने वो चाइना ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਦਬਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 20% ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਲਮੋਸਟ 18 ਤੋਂ 20%, ਔਰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਿਨਰਲ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਚੱਲ ਚੁੱਕ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ वो खाने भी पके उत्थे ही रह गए 36 पकवान जी, और जॉइंट प्रैस कॉन्फ्रेंस आ दूजी का की होनी सी। लेकिन इउं लगता है क्योंकि इस सारे नूं असी जे ग्लोबली देखिए कि कल दे स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रैस च प्रेजिडेंट ट्रंप ने ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ शायद कल ही उन्होंने आया होए, जिस तो ये लगता है भी वो पूरी तरह बैंड हो गया
ਉਹ ਰੈਡੀ ਹੈ ਉਸ ਡੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰ ਅਨਇਲੈਕਟਡ ਔਰ ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਟੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਲੋਏਗੀ ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਸਟਾਪ ਕਰਤੀ, ਪੌਜ਼ ਕਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦਮਖਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਲੁਟੇਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੋ ਲੁੱਟਦਾ ਮਾਲ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਾਂਗਾ, ਪਰ ਆ ਜਾਓ ਪੀਸ ਪੀਸ ਪੀਸ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਮਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਪਨਾਮਾ ਕੈਨਾਲ ਪੋਰਟ ਸੋਲਡ ਟੂ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਇਨ ਵਿਕਟਰੀ ਫॉर ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਕਿ ਇਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਇਹ ਚਾਰਜ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪਨਾਮਾ ਕੈਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬੇਸਡ ਓਨਰ CK ਹਚਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਬਲੈਕ ਰੌਕ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਰਟਨਰਸ ਐਂਡ ਟਰਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ 90% ਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CK ਹਚਸਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ 80% ਸਟੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ CK ਹਚਸਨ ਪੋਰਟਸ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 23 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਪੋਰਟਸ ਰਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ UK ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਨਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੀਲਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੜਨਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਈਨਾ ਤਾਂ ਟੂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 600 ਤੋਂ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੈਫਿਸਿਟ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਪਰ BBC ਦੀ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਸੇਜ਼ ਇਟਸ ਰੈਡੀ ਫॉर ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਰ ਵਿਦ US, ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਖਤ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਫॉर ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵਾਰ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਅੜਿਆ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡਸ ਲੀਡਰ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ ਐਜ਼ ਟਰੰਪ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਟੇਕਨ ਔਰ ਬੌਟ in defiance of the claim President Donald Trump that United States will acquire the territory one way or the another। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਵਨ ਮਿਸਟਰ ਡੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹ ਪਲਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ
ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕੁੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਟ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਏ। ਇਸ ਜੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀਓਇਡ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 1% ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਂਟਾਨਿਲ ਹੈ ਵਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਇਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੜੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਊਟ ਰਾਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ, ਸਾਡਾ 80% ਵਪਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੈਰਤ ਔਰ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਕਾਮਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਥੱਲੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੋਂ ਸਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।